Dear students of final year BA optional English, this is the second video on the same topic, literary criticism and philosophy, written by F.R. Lewis. In the earlier session, we discussed the first 5 points. Now let us continue the same essay from sixth point and onwards. ಸೊ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ 5 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ 6ನೇ ಪಾಯಿಂಟು ಮತ್ತು ಅದರ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ದ 6th ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಫಿಲಸಾಫಿಕ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಟು ಎ ರೀಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಡೇಂಜರ್. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂದರೆ, F.R. ಲಿವಿಸ್ ಒಬ್ಬ ರೀಡರ್ಗೆ ಫಿಲಸಾಫಿಕ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅವನಿಗೆ ಅಥವಾ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೇಲೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಶ್ಯೂರ್ ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಅ ರೀಡರ್ ಆ್ಯನ್ ಏಬ್ಲರ್ ಕ್ರಿಟಿಕ್ ಟು ಪೆನೆಟ್ರೇಟ್ ದ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. No doubt, if a reader is given philosophic training, it makes that reader abler critic. It makes reader very stufful, and he will be able to penetrate the perception and judgment of value. ಒಂದು ಕೃತಿಯೊಳಗೆ ಇರೋ ಅಂಥ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನನ್ನು ಅವನು ಪೆನೆಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಅದರೊಳಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ, ಅದರೊಳಗೆ ಇಳಿಯೋದಕ್ಕೆ, ಮತ್ತು ಒಂದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು, ಒಂದು ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸೋಕ್ಕೆ ಅವನು ಒಬ್ಬ ಏಬ್ಲರ್ ಕ್ರಿಟಿಕ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಇದು ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೇಂಜರ್, how it becomes dangerous to literature. But addition should make a critic only. ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ರೀಡರ್ಗೆ ಏನೇ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ಆ ರೀಡರ್ನ, ಅದು ಕ್ರಿಟಿಕ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ರಿಟಿಕ್ನ ಆಚೆ ಇನ್ನೇನನ್ನೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೇಂಜರ್ ಟು literature itself. He has to attain an arduous ideal. So he should be incessantly, industriously working. So he has to attain an arduous ideal with his performance as a critic, not as a philosopher. Otherwise, that piece of literature will suffer. That piece of literature will be in danger. See, he continues to say how it is dangerous. It is reasonable to fear blunting of edge, blurring of focus, and muddled misdirection of attention, queering of one discipline with the other. So these are the dangers that literature has to face if a critic is given a training of philosophical training. And these are the dangers that literature has to face. ಏನು ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ರೀಸನೇಬಲ್ ಟು ಫಿಯರ್ ಬ್ಲಂಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಏಜ್. ಒಂದು ಕೃತಿಗೆ, ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಕೃತಿಗೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಶಾರ್ಪ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ನಾಶ ಆಗತ್ತೆ. ಬ್ಲರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫೋಕಸ್, ಒಂದು ಕೃತಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಂಶದ ಮೇಲೆ, ಒಂದು ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಬ್ಲರ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಡ್ಲ್ಡ್ ಮಿಸ್ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅಟೆನ್ಷನ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದಕ್ಕೆ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗೋ ಥರ ಒಂದು ಕೃತಿ ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ಅಟೆನ್ಷನ್ನು ಮಿಸ್ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನಿಂದ ಗೊಂದಲಕ್ಕೀಡಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ವಿಯರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಡಿಸಿಪ್ಲೈನ್ ವಿತ್ ದಿ ಅದರ್. ಇನ್ನು ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಕೃತಿ ಒಂದೇ ಡಿಸಿಪ್ಲೈನ್ನೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅದು ತನ್ನ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. He should be a guard of text in front of him against irrelevant generalizations. A reader, first, he will become a critic, and his duty is to protect that text. He should be a guard of text. He should protect the text in front of him. Whichever
piece of literature he takes up to read, he has to protect it as literature, and he has to treat it as literature against irrelevant generalizations. Because if he reads it as philosophy, there it generalizes something, and that generalization will collapse that literary piece. Because the nature of literary piece is something that cannot be generalized. It has to be read by readers, by different readers differently. But philosophy cannot be read by different readers differently. And that difference will be no more if that a reader or critic is given philosophic training. So possession of the text is his first concern. ಯಾವಾಗಲೂ ಒಬ್ಬ ರೀಡರ್ he should have the concern with the text that he possesses first. ಅವನು ಯಾವ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವನು ಕನ್ಸರ್ನನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕವನ. ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ he should not be oriented with some other text or some other branch of knowledge. So its concrete being only should be taken while making a value judgment. ಅದರ ಅಸ್ತಿತ್ವ, ಆ ಟೆಕ್ಸ್ಟಿನ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇದಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಅವನು should be considered. That should be considered by the reader while making a value judgment. ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಅವನು ಟೆಕ್ಸ್ಟನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. that sense of value places the poem. ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್, ಅದು ಪೋಯಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಅವನು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಪೋಯಮನ್ನು ಅವನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪೋಯಮ್ಮಿನ ಕನ್ಸರ್ನನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಅವನಿಗೆ ಫಿಲಾಸಫಿಕ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಅವನು ಪೋಯಮ್ಮಿನ ಕನ್ಸರ್ನ್ಗಿಂತ ಆ ಫಿಲಾಸಫಿಯ ಕನ್ಸರ್ನನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೊಂದಿ ಪೋಯಮನ್ನು ಹೊಂದಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ದ ಸೆವೆಂತ್ ಪಾಯಿಂಟ್, process of response. So what should be the process of response from the reader? What should be the process of response from the critic? Making conscious and articulate leads to process of relating and organizing. ಒಬ್ಬ ರೀಡರ್ ಒಂದು ರೀಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಅವನು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. Whether it is an ordinary reader or a critic, ideal reader, when he reads, he begins to read, he makes conscious and articulate leads to process of relating and organizing. He will relate the things in literature, he relate the things in literary world, and he organizes those things in literary world. So that is what he recreates. That is how he recreates. The outcome would be the constant preferences, structures, the map of poetry familiar to the reader. So whatever he is very much familiar with, that interferes into this process of response. Whatever is familiar with the reader, whatever he is familiar with prior to this reading, that interferes to create or to make that process of response to happen. So that is the outcome, would be the constant preferences, constant preferences structures the map of poetry familiar to the reader. So ರೀಡರ್ಗೆ ಈ ರೀಡಿಂಗಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾವುದು ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸು ಮತ್ತು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಸ್ಸು ಇವನ ಈ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗ್ತವೆ. ಅವು ಒಂದು ಔಟ್ಕಮನ್ನು ಕೊಡ್ತವೆ. ಸಿ ಲೆಟ್ us go to the next point number 8. Critic's purpose in the book. See, when a critic reads or criticizes a literary piece, text,
what he intends to, what he uh, intends to bring out, what he intends to extract out of that text. No doubt, Lewis says, ಒಬ್ಬ ರೀಡರು ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಟಿಕ್ ಒಂದು ಲಿಟ್ರರಿ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಓದ್ತಾನಂದರೆ ಏನು ಅದರಿಂದ ಹೊರತರೋದಕ್ಕೆ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂತಾನೆ. ನೋ ಡೌಟ್ ಲಿವಿಸ್ ಸೇಸ್, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಕ್ಯಾಪೇಬಲ್ ಟು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆಲೆಕ್. ಸಂಶಯನೇ ಇಲ್ಲ, ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆಲೆಕ್ಕನನ್ನು ನಾನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆಲೆಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಏನಂದರೆ ಲಿಟ್ರೇಚರು ಫಿಲಾಸಫಿಯೇ ಆಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆಲೆಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕ್ರಿಟಿಕ್ ಆಲ್ಸೋ. ಬಟ್ ಮೈ ಜಾಬ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ಮೈ ಕಾಜೆನ್ಸಿ ವಾಸ್ ಟು ದ ರೀಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೊಯೆಟ್ರಿ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಜಾಬ್ ಅದಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಟಿಕ್ಕನ ಜಾಬು ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆಲೆಕ್ಕನ ಜಾಬ್ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಕನ್ವಿನ್ಸಿಂಗ್, ನನ್ನ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಕನ್ವಿನ್ಸಿಂಗ್ ಏನು ಅಂದರೆ ವಾಸ್ ಟು ದ ರೀಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೊಯೆಟ್ರಿ. ರೀಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೊಯೆಟ್ರಿಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದೆಮ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ಟು ಪೊಯೆಟ್ರಿ, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಟ್ರೋಗೇಟ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ವ್ಸ್. ನನ್ನ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮನ್ನು ಓದಿ ಇತರೆ ಓದುಗರು, ಅದರ್ ರೀಡರ್ಸು ಕ್ಯಾನ್ go closer to that piece of literature and they can interrogate that piece of literature themselves, to make them able to interrogate themselves, and that is my duty. But my duty is not of Dr. Wellek. So the next point, Dr. Wellek, Wellek's demand. What Dr. Wellek demands? Wellek demands F.R. Lewis to elaborate assumptions. ಅವನು ಅಸ್ಯೂಮ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಎಲಾಬೊರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು F.R. ಲಿವಿಸು ಅಂತ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬಟ್ F.R. ಲಿವಿಸ್ ಡಿಕ್ಲೈನ್ಸ್ ಇಟ್. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇದನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸ್ತಾನೆ, ತಳ್ಳಾಗ್ತಾನೆ F.R. ಲಿವಿಸು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾನ್ ಫಾರ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಮಚ್ ಆ್ಯಸ್ ಹಿ ಫೌಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಅವನು ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ನೆಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಅವನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಅದರ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಅವನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ನೆಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಅವನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಎಲಾಬೊರೇಟ್ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಎಲಾಬೊರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಸಮ್ ಮಿಸ್ಗೈಡೆನ್ಸ್. ಸೊ ಹಿ ಬಿಲೀವ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಗೇನ್ಡ್ ಇನ್ ಎಲಾಬೊರೇಷನ್. ಈ ಎಲಾಬೊರೇಷನ್ನಿಂದ ಏನು ಗೇನ್ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು F.R. ಲಿವಿಸನ ಬಿಲೀಫು. ಹಿ ಡಸಂಟ್ ಟೆಲ್ ಮೋರ್ ಅಬೌಟ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪೊಯೆಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ. ಅವನು ಪೊಯೆಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಲೈಫ್ ಇನ್ ರಿಯಾಲಿಟಿಯ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅವನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಫೆಲ್ಟ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಜನರಾಲಿಟೀಸ್. ಯಾಕೆ ಅವನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಜನರಾಲಿಟೀಸ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿ. ಹಿ ಏಮ್ಸ್ ಎಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಅವನು ಒಂದು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ಗೆ, ಒಂದು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಗುರಿ ಇಡ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆಲೆಕ್ ಸೇಸ್, ದ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪ್ರಿವೇಲಿಂಗ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ habits are to be related makes the poet inconvenient to bring his interest and serious thoughts into poetry. ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆಲೆಕ್ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ನು ಮತ್ತು ಪ್ರಿವೇಲಿಂಗ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸು ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪೊಯೆಟ್ರಿಗೆ ಇನ್ಕನ್ವೀನಿಯೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಸೀರಿಯಸ್ ಥಾಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಪೊಯೆಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ತರೋಕ್ಕೆ ಪೊಯೆಟ್ಗೆ ಇನ್ಕನ್ವೀನಿಯೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ಕಾಂಟ್ ಸಿ ಎನಿ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಆಫ್ ಅಡಿಷನ್ ಫಾರ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ. ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಏನನ್ನೋ ಅದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದು ನನಗೇನು ಅಷ್ಟು ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ. ಸಿ ದ 10th ಪಾಯಿಂಟ್, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಫ್ ಪೊಯೆಟ್ರಿ. ಐ ಡಿಡ್ಂಟ್ ಸೇ ದಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಫ್ ಪೊಯೆಟ್ರಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಶೂಟ್ ದ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ವಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಲಿಫ್ಲುಯಸ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಇವನು F.R. ಲಿವಿಸು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಫ್ ಪೊಯೆಟ್ರಿ ತುಂಬ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು ಅಥವಾ ಮೆಲಿಫ್ಲುಯಸ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಮುದ ನೀಡುವಂಥದ್ದಾಗಿರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಏನವನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಐ ಇಲಸ್ಟ್ರೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಸರ್ಟನ್ ಫ್ರೇಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಸಮ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್. ಅವನು ಕೆಲವು
ಫ್ರೇಸಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಕೆಲವು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಐ ಟ್ರೈ ಟು ಶೋ ಸೀರಿಯಸ್ ಡಿಸಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇನ್ ದ ಪೊಯಿಟಿಕ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪೊಯಿಟಿಕ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಗಂಭೀರವಾದಂಥ ಒಂದು ಡಿಸಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟು ಪೊಯಿಟ್. ಬಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಪೊಯೆಟ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವಂಥವೆ. ಐ ಆಮ್ ಅವೇರ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಕ್. ಸೊ ವೈಲ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ about language of poetry, he is very much aware of the shortcomings of the work. So with this we can end up this video, the second video. In the third video we can continue the next points from 11 onwards. Thank you.